નમસ્કાર દોસ્તો, જર્ની ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દોસ્તો, આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ વિશે અભ્યાસ કરીશું, જે આપણને જેટકો, યુજીવીસીએલ, ડીજીવીસીએલ, એમજીવીસીએલ જે ડિસ્કોમના જે એક્ઝામ આવી રહી છે એમાં આપણને ઉપયોગી નીવડશે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ, વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ ડઝ નોટ change in transformer? Which of the following does not change in transformer? A. Current, B. Voltage, C. Frequency, D. A and B. તો આપણો સાચો આન્સર આવશે C. Frequency. Frequency does not change in transformer. Next, which of the following is not the transmission voltage level? Which of the following is not the transmission voltage level? 66 kV, 132 kV, 246 kV, 400 kV. તો આપણો આન્સર આવશે C. 246 kV. Next, skin effects depends on. Skin effect depends on A. Size of the conductor, B. Frequency of the conductor, C. Resistivity of the conductor material, D. All of the above. આપણો સાચો આન્સર રહેશે D. All of the above. Next, corona effect can be detected by. Corona effect can be detected by A. Hissing sound, B. Faint luminous flow of bluish color, C. Presence of ozone detected by odor, D. All of the above. આપણો સાચો આન્સર રહેશે D. All of the above. ઉપરના તમામ આન્સર આવશે D. Next, maximum permissible span for wooden pole is. Maximum permissible span for wooden pole is 35 meter, 50 meter, 60 meter, 75 meter. સાચો આન્સર રહેશે C. 60 meter. Next, the surge resistance of transmission line is about. The surge resistance of transmission line is about 100 ohms, 175 ohms, 225 ohms, 250 ohms. આપણો સાચો આન્સર રહેશે D. 250 ohms. Next, which one of the following is a passive element to an electric circuit? Which one of the following is a passive element to an electric circuit? Current source, B. Battery, voltage source, D. resistors. આપણો સાચો આન્સર રહેશે D. resistors. Next, which property of an electrical conductor oppose a change in the current? Most IMP question છે. Which property of an electrical conductor oppose a change in the current? Resistance, capacitance, inductance, conductance. આપણો સાચો આન્સર રહેશે C. inductance. Next, the algebraic sum of the electric currents meeting at the common point is. The algebraic sum of the electric current meeting at the common point is 0. આપણો સાચો આન્સર રહેશે A. 0. Next, which among the following factors influence the cost of generation of electrical power? Which among the following factors influence the cost of generation of electrical power? A. Generation efficiency, B. fuel cost, C. transmission losses, D. all of these. તો આપણો સાચો આન્સર રહેશે all of these. ઉપરના તમામ. Next, dielectric strength of rubber is. Dielectric strength of rubber is 15 kV per mm, 25 kV per mm, 30 kV per mm, 55 kV per mm. આપણો સાચો આન્સર છે C. 30 kV per mm. Next,
Which of the following is the reciprocal of the resistivity? Which of the following is the reciprocal of the resistivity? A. Conductivity, reluctivity, susceptibility, permittivity. આપણો સાચો આન્સર રહેશે એ conductivity. Next, for a pure sinusoidal waveform, the factor and crest factor are ખાલી જગ્યા and ખાલી જગ્યા respectively. For a pure sinusoidal waveform, the form factor and crest factor are 1.11 and 1.414 respectively. આપણો સાચો આન્સર બી. Next, the potential difference is measured in watt, joule, volts, ampere. આપણો સાચો આન્સર રહેશે સી, વોલ્ટ્સ. Next, Siemens is the SI unit of resistance, conductance, capacitance, inductance. આપણો સાચો આન્સર રહેશે કંડક્ટન્સ બી. Next, in an RL series circuit power factor. આ વારંવાર પૂછાય છે, ખૂબ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. ઇન એન RL series circuit power factor is lagging, leading, zero, unity. આપણો આન્સર એ સાચો રહેશે લેગિંગ. In an RL series circuit power factor is lagging. નેક્સ્ટ પણ ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી છે. ધ ટ્રાયેક કેન બી યુઝડ ઓનલી ઇન. ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટમાંથી આ ક્વેશ્ચન જે બે લીધેલા છે એ વારંવાર પૂછાય હશે, ટ્રાયેક અને યુજેટીવાળા, તો ખાસ નોંધ કરી લેજો. ધ ટ્રાયેક કેન બી યુઝડ ઓનલી ઇન એ ઇન્વર્ટર, બી રેક્ટિફાયર, સી મલ્ટી ક્વાડ્રન્ટ ચોપર, ડી સાયક્લો કન્વર્ટર. આપણો સાચો આન્સર રહેશે ડી, સાયક્લો કન્વર્ટર. ધ ટ્રાયેક કેન બી યુઝડ ઓનલી ઇન સાયક્લો કન્વર્ટર. નેક્સ્ટ, યુજેટી નોન એઝ. આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. વોલ્ટેજ કંટ્રોલ ડિવાઇસ. યુજેટી જે છે એ વોલ્ટેજ કંટ્રોલ ડિવાઇસ છે. એ આન્સર સાચો રહેશે. નેક્સ્ટ, ધ સ્નબર સર્કિટ ઇઝ યુઝડ ઇન થાઇરિસ્ટર સર્કિટ ફોર. ધ સ્નબર સર્કિટ ઇઝ યુઝડ ઇન થાઇરિસ્ટર સર્કિટ ફોર ટ્રિગરિંગ, ફેઝ શિફ્ટિંગ, dV/dt પ્રોટેક્શન, di/dt પ્રોટેક્શન. આપણો સાચો આન્સર રહેશે સી, dV/dt પ્રોટેક્શન. સ્નબર સર્કિટ માટે ખાસ યાદ રાખવું dV/dt પ્રોટેક્શન. નેક્સ્ટ, ધ ડિવાઇસ કોમનલી યુઝડ ફોર ટ્રિગરિંગ અ ટ્રાયેક ઇઝ. આ પણ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટમાંથી. ધ ડિવાઇસ કોમનલી યુઝડ ફોર ટ્રિગરિંગ અ ટ્રાયેક ઇઝ એ ડાયેક, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, ઝેનર ડાયોડ, ડાયોડ. તો આપણો આન્સર રહેશે એ ડાયેક. વિચ વન ઓફ ધ સુટેબલ ફોર મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. આ રિલેને લગતા જે ક્વેશ્ચન છે ખૂબ જ અગત્યનો છે. આ પણ વારંવાર પૂછાય છે. વિચ વન ઓફ ધ સુટેબલ ફોર મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. રિએક્ટન્સ, મોહ રિલે, ઇમ્પિડન્સ રિલે, નોન ઓફ ધી. તો આપણો આમાં આવશે મીડિયમ લાઇન માટે ઇમ્પિડન્સ રિલે. સી આન્સર સાચો છે. નેક્સ્ટ, ધ નો લોડ ઇનપુટ પાવર ટુ અ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ પ્રેક્ટિકલી ઇક્વલ ટુ લોસ ઇન ધ ટ્રાન્સફોર્મર. ધ નો લોડ ઇનપુટ પાવર ટુ અ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ પ્રેક્ટિકલી ઇક્વલ ટુ લોસ ઇન ધ ટ્રાન્સફોર્મર. કોપર, આયર્ન, એડી કરંટ, હિસ્ટેરિસિસ. આપણો આન્સર બી સાચો રહેશે, આયર્ન. નેક્સ્ટ, એન ઓવર એક્સાઇટેડ સિંક્રોનસ મોટર બિહેવ એઝ. જ્યારે સિંક્રોનસ મોટર ઓવર એક્સાઇટેડ હોય છે ત્યારે કઈ તરીકે વર્તણૂક કરે છે? તો કે ડાયોડ,
એન ઇન્ડક્ટર, અ કેપેસિટર, અ રેઝિસ્ટર. આપણો આન્સર સી સાચો છે, અ કેપેસિટર. નેક્સ્ટ, વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર ઇન્સ્ટોલેશન? વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ ઇઝ નોટ ઓફ પાર્ટ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર ઇન્સ્ટોલેશન? કન્ઝર્વેટર ટેન્ક તો આવે જ છે, બ્રીધર પણ આવે છે, બુકલ્સ રિલે પણ આવે છે. જે એક્સાઇટર આવતું નથી એ આપણે નોર્મલી જનરેટર ઓલ્ટરનેટર સાથે આવતું હોય છે. તો ખાસ યાદ રાખવું, એક્સાઇટર. ડી આન્સર સાચો છે. નેક્સ્ટ, the no load current in a transformer lags behind the applied voltage by an angle of about. The no load current in a transformer lags behind the applied voltage by an angle of about 180 degree, 75 degree, 90 degree, 120 degree. તો આપણો આન્સર આવશે બી, 75 degree. તો મિત્રો, આ રીતે આપણે કુલ 25 ક્વેશ્ચન પૂર્ણ કર્યા. હવે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યો છું, તો એમનો તમે સાચો આન્સર કોમેન્ટમાં અવશ્યપણે કરશો. મારી ચેનલ લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અવશ્યપણે કરી દેશો, જેથી કરી તમને નવા જે વિડીયો બનાવીશ એ સૌપ્રથમ તમને નોટિફિકેશન મળી રહે. આપણો જે ક્વેશ્ચન છે, ઇન કેસ ધ ફિલ્ડ ઓફ અ સિંક્રોનસ મોટર ઇઝ અંડર એક્સાઇટેડ, ધ પાવર ફેક્ટર વિલ બી. મોટરમાંથી આ ખૂબ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. આ ખાસ યાદ રાખજો, ખાસ ધ્યાનથી જોજો અને સાચો આન્સર આપવાનો આપ સૌ પ્રયત્ન કરશો. ઇન કેસ ધ ફિલ્ડ ઓફ અ સિંક્રોનસ મોટર ઇઝ અંડર એક્સાઇટેડ, ધ પાવર ફેક્ટર વિલ બી એ લીડિંગ, બી યુનિટી, સી લેગિંગ, ડી 0. તો સાચો આન્સર આપ સૌ મિત્રો અવશ્યપણે જોઈને કોમેન્ટ કરશો. નમસ્કાર.